Agriculture Turmeric Board. Request you, sir, please give a big round of applause. Also, Sri Uppa Gangareddy Garu, Agriculture Farmer Welfare Council member. Please come to the dais, sir. Please give a big clap. గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టాలి. Also, another guest, Sri Babu B, Joint Director of Horticulture. Our Sri N. Sundaresan sir, Deputy Director of Spice Board. Please make this welcome address regarding this meeting today. Focusing on market linkage initiatives to establish direct linkage between farmers and exporters, buyers for the mutual benefit. The buyers dynamics and interaction with the industry people will help the farmers in better understanding of the trades and help them in planned cultivation, which will in turn give them higher remunerative rate. On the other side, buyers can get information on actual and request them to produce as per the industry's requirement in terms of quality and quantity. Spices and National Turmeric Board seeks this buyer's meet event in Nizamabad, a major turmeric production hub the industry to further heights. Now I come to my assigned job of welcoming the distinguished guests who have taken time out of the busy schedules to support this event. First and foremost, I like to express my deepest gratitude to Malla Gangireddy Garu, Chairman of the National Turmeric Board, whose expertise and leadership will be instrumental in fostering innovation and growth in the turmeric industry. We look forward to Madam's special address that will set the tone for today's proceedings. I also welcome Ankit sir, IAS, Additional Collector, Local Bodies. So, we are privileged to have Chairman of the Agriculture Market Committee, Sri Uppa Gangareddy Garu, with us today, who will be providing insight into the local turmeric trade. A special word of welcome to Director Research of Spices Board, A.V. Ramasri Madam, who has been providing valuable guidance and support to us for conducting this event. So, Madam's introductory remarks will highlight the importance and purpose of this bilateral meeting. On this previous occasion, we have with us Joint Director of Horticulture, Sri Babu sir. Sir, thank you very much for sparing your time being here with us today. I welcome and shortly you will be joining. So, I also welcome Dr. Mahender, Scientist, Head Turmeric Research Station, Kamarpalli, Sri Suresh Kumar, District Industry Center, Nizamabad, Sri Praveen Kumar, AGM, Nabad, Sri Rajesh Yadav, MSME, whose technical sessions later today to enlighten us on various aspects of financing, industry development and market opportunities for our turmeric farmers. Sri Gadugu Gangadhar, Member, Agriculture Farmer Welfare Council for this event. Thank you very much, sir. I welcome all the farmers and exporters present today. We appreciate your participation in this event. Your active involvement is vital to the success of this bilateral meet. So we are confident today that today's discussion will help new partnerships, open up new market opportunities and bring prosperity to the turmeric industry. Also, I extend my warm welcome to all officials and my colleagues. I take this opportunity once again to extend a warm welcome to all the dignitaries and the participants for this event. Thank you.
district, Sri N. Bhavani Sri IAS, Secretary Uppa Gangareddy Ji, Chairman AMC Nizamabad, Sri Garuda Gangadhar, Member Agriculture Farmer Council, Sri Babu D, Nabad, and I welcome all of you to this program, and also the member from Sri Rajesh Yadav from MSME also here to get a better interaction with the buyer, have an interaction to get a better consumer and also exporter. Another important thing is that the value addition is happening 99% India only. And when we are talking about the exports, last year we exported 1.62, 1,62,000 turmeric product export, and we earned $226 million the last year. And this year also we are hearing the same. That means the trend is going up. You know that the CAGR, the calculation says that, the report says that the CAGR is around 5.36, and accordingly the requirement, that means the demand of turmeric is increasing across the globe in a very fast manner, and 2034 will be around 800 million seeds. That means the $8 billion will be the total export of Indian spices. When coming across the global export, India exports 70%, and in dollar terms, 65% of export is happening in India only for turmeric. You know the value of golden spice, the turmeric. In addition to culinary aspects, turmeric is used for, everybody knows that we have ritual, pharmaceutical, nutraceutical. In all sectors, this turmeric is very important, and it is getting very globalization. That means for acceptance, worldwide acceptance is happening in turmeric. Around 80% of the total turmeric production across the world is in India, and 20% is happening in other countries like Indonesia, Vietnam. Vietnam is also slowly coming up. So we are the leader in producers. So in which followed by Telangana. In Telangana, 90% of the production is in Nizamabad. So that makes Nizamabad very important for turmeric sector. By seeing all these importance, our government announced National Turmeric Board, a special board for turmeric. And during this January 14th, the inauguration happened in the Nilsari, and I think all of you are convinced that. And slowly National Turmeric Board is taking the full activities of Turmeric Board in sync with the Spices Board. Till date, Spices Board was doing for all these spices, and now this Turmeric Board already in place. So slowly the activities will take up by Turmeric Board. So this is all the turmeric activity this year we are doing jointly, and in the future years all the scheme implementation, everything will be taken up by National Turmeric Board. And fortunately, Nizamabad farmers are fortunate that you received a very energetic Turmeric Board chairman, Sri Palle Gangareddy, and also you got a dynamic secretary for National Turmeric Board, Sri Bhavani Sri, and with the help of Deputy Collector, I hope this turmeric sector in Nizamabad will boost further. Along with this, I would like to point out some of the major area, that means the export is mainly going to Bangladesh, USA, Northeast, United States, etc. But the production, you know that in 20 states, India, the turmeric is going very well, and except in Leh and Ladakh, in all other states, turmeric is growing. So, you know the importance of turmeric in India. Tiger turmeric, Salem, Kandaman, then Lackadown,
and one more is there that is called Basmati turmeric. These are their PO. These are 6 series are there. In which Lucknow turmeric is having highest curcumin content, that is 7.5 to 12%. So it is geographic location is in Meghalaya, NDR hills. Due to that geographic condition, it gives higher curcumin. When we bring that turmeric city and cultivating here, the percentage is coming down. So that is the GI, geographic indication, and the climate, which is giving more value to that product. So the main point that farmers has to take care, cultivate the best variety which is in demand. So if demand is there, certainly the price will go up. So you will get a better price realization also. So keeping in mind, you follow the variety which is recommended by the Agriculture Department or research station. Kammapalli research station is here. They are also doing a lot of work. We know that in Nizamabad, that two variety, that variety is one, but it names in different Dogarala, then Erakulam, Armor, but it seems to be the same, and it is having only very low content, the So try to make it a better variety in your farm and make contractual farming or make demand among exporters and traders. That will lead to achieve better. The another important thing I would like to mention that it is food safety. That means the quality of the product. When the proper drying is not there, definitely fungus will come. If fungus is coming, definitely aflatoxin will come. So drying, storing, everything required a particular. Some other points I would like to mention that there are so many other food safety parameters and rejections happen when it goes to export. Mainly the lead from it contamination. Then heavy metal like arsenic. Best practice, good agriculture practice, good handling practice, storage, everything should be in a proper way so that it will attract the trader and exporter to collect the produce from all the FPOs. So that with this I conclude and I congratulate all of you to have to be here, and also I thank you all to be here today to have a better interaction between the FPO and exporter, and the exporter will get a good FPO to procure your demands, and I wish farmer also get a better buyer to get a better price to your produce. And this is a platform for the buyers and use it properly, and I thank you once again for all of you being here, and you will have a better interaction than after this meeting. You can interact between buyer and seller. Once again, I wish you all the very best interaction. Thank you. చాలా చక్కగా ఈరోజు మనమందరము అనగా ఇక్కడ రైతులు ఉన్నారు, అదేవిధంగా బయర్స్ ఉన్నారు, సెల్లర్స్ ఉన్నారు, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నారు. అంటే ఈరోజు చాలా మంచి రోజు. మనమందరము మంచి డిగ్నిటరీస్ ఆధ్వర్యంలో ముఖాముఖిగా రైతుల సంక్షేమం కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బయర్ సెల్లర్ మీటింగ్కి అందరూ రావడం చాలా సంతోషకరంగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు మన ఇండియాలో మన గ్లోబల్ ఎక్స్పోర్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే మన ఇండియా అనేది టాప్ ఆఫ్ పొజిషన్లో టర్మరిక్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఉంది. సో కానీ కొన్ని అంశాలలో మనం ఇంకా మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంది. మేజర్గా బయర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నవి. సో వాటికి అనుగుణంగా మనం మన పద్ధతులలో మన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనం డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే, అనగా సిన్స్ ఫ్రమ్ సీడ్ సోయింగ్ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి టర్మరిక్ వాల్యూ చైన్, స్పేసెస్ వాల్యూ చైన్లో మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ఇంకా ఎక్కువగా మనము అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతాము. సో దానికి అదనంగా మనకు ఈ సంవత్సరం నేషనల్ టర్మరిక్ అవార్డ్ అనేది రావడం జరిగింది. దానికి చైర్మన్గా పల్లె గంగారెడ్డి సార్ గారు కూడా ఉండడం అభినందనీయ విషయము. సో దీనికి అందరం చాలా సంతోషించాల్సిన విషయము. సో అదేవిధంగా
we are requested to our another guest, Gadugu Gangadhar sir, member of Agriculture Farmer Welfare Council, requested to talk about this. ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరంలో పసుపు బోర్డు కార్యక్రమానికి మన జిల్లా వాస్తవ్యులైనటువంటి పసుపు బోర్డు చైర్మన్ పల్లె గంగారెడ్డి గారికి మొట్టమొదట ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నిజామాబాద్ కాబట్టి మన నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి చైర్మన్గా ఇచ్చినందుకు వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతాము. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ మెంబర్ గడుగు గంగాధర్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి రైతు సోదరులందరికీ, పేరెంట్స్కి, ఫార్మర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. మన దేశంలోనే పసుపు పండించే ప్రాంతం అంటే మన నిజామాబాద్ మార్కెట్. నిజామాబాద్ మార్కెట్లో నంబర్ 1 మార్కెట్ అని పసుపు నంబర్ 1 మార్కెట్గా పేరుగాంచినటువంటి నిజామాబాద్ మార్కెట్ మన నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో నేను ముఖ్యంగా చైర్మన్ గారికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. రైతు సోదరులకి కావాల్సిన ఏదంటే ఇప్పుడు పసుపు పండించిన తర్వాత తీయడానికి ఇబ్బందికర న్యాయం జరుగుతుందన్న ఆలోచనతోని పసుపు కూడా మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు ప్రకటించిన సందర్భంలో రైతు సోదరులకి ఈ యంత్రాలు అన్నది మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తే రైతు సోదరులకి బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పసుపు తీసే యంత్రం ఫస్ట్, తర్వాత ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు బైలర్స్ కూడా ఈ రాష్ట్రం లోపల మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పసుపు పండించే ప్రాంతం మన నిజామాబాద్ కాబట్టి నిజామాబాద్లో ఇప్పుడు రైతు సోదరులకి మనము ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా ఇప్పుడు ప్రకటించాలని చెప్పేసి చైర్మన్ గారికి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకనంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో పసుపు బోర్డు వచ్చిన తర్వాత రైతు సోదరులందరూ ఎంతో మేలు జరుగుతుందనే ఆలోచనతో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మన పసుపు బోర్డు మన నిజామాబాద్లో ప్రకటించడం ఇవాళ మీటింగ్ పెట్టినందుకు కూడా వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. పసుపు బోర్డు వచ్చిందని రైతు సోదరులు ఆనందంగా ఉండే విధంగా మీరు చూడవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనం రైతు కుటుంబంలోకి వచ్చిన మీరు కానీ మేము కానీ రైతు కుటుంబంలోకి వచ్చిన వారికి రైతు బాధ సాధక బాధలు మనకు తెలుసు కనుక మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి రైతులకు కావాల్సిన యంత్రాలు సబ్సిడీపై ఇప్పిస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ మార్కెట్లో అత్యధికంగా గత సంవత్సరము ఈ టైంలో 16-17 వచ్చే టర్మరీ ఈరోజు మనకు 50,000 వస్తుంది. అంటే అత్యధికంగా దిగుబడి కూడా వస్తున్నది. అది కాకుండా ఇంకా మంచి అమ్మడాలు మీరు రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు 26 రాష్ట్రాల్లో పసుపు పండిస్తూ ఉన్నారు. మన రాష్ట్రం కూడా కొంచెము ఇప్పుడు సాంగ్లీలో ఉన్నది, తర్వాత ఏలూరులో ఉంది. అటువంటి వెరైటీలు కూడా తీసుకొచ్చి మన రైతు సోదరులను మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా ఇది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదే కాకుండా గతంలో కూడా మన జాతీయ అధ్యక్షుడైనటువంటి మా కోదండరెడ్డి గారు కూడా మన నిజామాబాద్లో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ తర్వాత ఖరీదారులను ట్రేడర్స్ వాళ్ళతో కూడా ఇచ్చేయాలి. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కోరుకునేది ఒకటే, మన జిల్లాకి కొంత ఏదైతే కొన్ని కంపెనీలని అలాట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది, రైతులకు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది, అది చూడాల్సిందిగా మనం చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చేసిన శ్రీ పల్లె గంగారెడ్డి గారి చైర్మన్ శ్రీమతి శ్రీ ఐఎస్ గారికి సెక్రటరీ బోర్డు,
మొప్పా రంగారెడ్డి గారు చైర్మన్ ఎంఎస్సీ నిజామాబాద్, జేడీ హార్టికల్చర్ అండ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్పెషల్ విలేజ్ నవీన్ గారు అండ్ ముఖ్యమైన ఇట్లా హాజరైన ఎక్స్పోర్టర్స్కి, బయర్స్, సెలర్స్ అందరికీ ప్రజలు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు 21st సెంచరీలో ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ అండ్ మిల్లెట్ సూపర్ ఫుడ్గా ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో మఖానా బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మఖానా అంటే ఒక సూపర్ ఫుడ్. అలాగే ఇంకా సూపర్ స్పైసెస్గా టర్మరిక్ ఉంటుంది. సో ఇది అందుకని ఈరోజు ఒక అవగాహన కార్యక్రమంతో పాటు ఒక టెక్నికల్ సెషన్ ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే బయర్స్కి, సెలర్స్కి జరిగింది. ఇప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లా నెంబర్ చెప్తే 23,000 హెక్టేర్స్ టర్మరిక్ పసుపు కల్టివేషన్లో ఇప్పుడు ఉంది. అట్లాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఒక వాల్యూ అడిషన్ చేయడం కోసం కేవలం టర్మరిక్ ఒక స్పైస్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. సో బాల్కొండ వేల్పూర్, బాల్కొండ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో వేల్పూర్ మండలంలో ఒక ల్యాండ్ క్రాప్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ స్పైస్ ప్రాసెసింగ్, టర్మరిక్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫార్మర్స్కి, రైతులకి ఇది టెక్నికల్ నో హౌ అండర్స్టాండింగ్, ఎట్లా ఈ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా పెంచాలి, బెస్ట్ అవైలబుల్ ప్రాక్టీసెస్ కేవలం దేశంలో కాకుండా అన్ని వరల్డ్లో ఉన్న బెస్ట్ అవైలబుల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇది హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా టైం టు టైం చెప్పడం జరుగుతున్నది. అలాగే ఇది సో టర్మరిక్ బోర్డ్ రికార్డ్ అయిన తర్వాత ఫార్మర్స్ అండ్ విల్ హ్యావ్ బెటర్ competitive prices and we hope education until that most of the area, 50% area cultivation of turmeric and competitive prices will attract. So turmeric గురించి ఇప్పుడు కేవలం ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఒక జస్ట్ ఒక స్పైస్ ఉంది, పసుపు అంటే అప్పుల్లో సెరమనీస్. కానీ ఇప్పుడు ఎకానమీ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఇది వాల్యూ అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చూస్తే ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ చెప్తా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళు వెరీ అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ టర్మరిక్ విల్ రీచ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ విల్ రీచ్ ఇట్స్ హైట్ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ బాగా మాట్లాడుతుంది. టైం టు టైం ఫార్మర్స్కి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో congratulate to all of you ఇక్కడ ఎక్స్పోర్టర్స్కి అండ్ మన నిజామాబాద్ జిల్లా ఈ ఫార్మర్స్కి రైతులకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది బెనిఫిషియల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. Thank you, sir. Thank you very much for giving the introduction about this bioexcellent today. So we are requesting to Sri Babu sir, Joint Director of Horticulture, please make an address about this development, sir. ముఖ్యంగా తెలంగాణపై దృష్టి
పసుపు కోసం కొనుగోలుదారు విక్రేత సమావేశానికి ముఖ్య అతిథి చైర్మన్ గౌరవనీయులు పల్లె గంగారెడ్డి గారు, ఏఎక్స్ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారు, మన గంగాధర్ గారు గడుపు మీద మెంబర్ అగ్రికల్చర్ కమిషన్ అండ్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ వారికి, మేడం సెక్రటరీ శ్రీమతి భవానీ శ్రీ ఐఎస్ నేషనల్ కల్చరల్ బోర్డ్, అలాగే డైరెక్టర్ రమాశ్రీ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసిన రైతు సోదరులు, మీడియా, ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరికీ పేరు పేరున్న విజ్ఞాన శాఖ నుంచి స్వాగతం, సుస్వాగతం. పసుపు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్న పసుపు ప్రపంచంలో 80% ఎక్స్పోర్ట్ మనమే చేస్తున్నాం. మరి ఈ పసుపు రోజుకి ఎంత తింటున్నాం అనేది ఒక సర్వే చేశాం. ఆ సర్వేలో కూడా మంచి రోజుకు 1.8 గ్రామ్స్ తినాలి, 30 రోజులకు 45 గ్రాములు. అంటే ఇది తినేది మన మందిరాల్లో వాడేది, ఇళ్ళలో వాడేది కాదు. మనం దాదాపు సంవత్సరానికి 7.5 కేజీ తింటాం. అది మన తెలంగాణ పాపులేషన్ మొత్తం ఒక 24,000 మెట్రిక్ టన్నులు తింటుంది. 24,000 అదంటే పూర్తి లేదు. మరి దీనికి ప్రాముఖ్యత ఉంది. క్యాన్సర్ తగ్గించకుండా ఉంది, యాంటీబయాటిక్ తగ్గించకుండా ఉంది. మనం పండించాల్సిందే, ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే సరే మనకు ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ తగ్గించి చాలా కాస్మెటిక్ మన పసుపు పాలు కూడా తయారు. అదే డిపార్ట్మెంట్లో చాలా వెరైటీస్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశాము. రాజేంద్ర సోనియా, రాజేంద్ర కొనాలి, ఏసీసీ 49, ఏసీసీ 40 చీఫ్ నేతలు చాలా చేశాము. ప్రిపరేషన్ ఇచ్చాము. దాదాపు 7,000 మంది రైతులకు మంచి ఇన్నోవేషన్ వచ్చినాయి. కర్పూరిని టెస్ట్ చేయించాము, బాగా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. 4.7 అట్లా వచ్చాయి. మనం కూడా ఇక ముందు అదేవిధంగా మార్పు అనేది అవసరం. ఆ మార్పును కోరుకొని మనం ఆ మార్పుగా దిశగా పయనించాలి. మనం మంచిగా ఎదగాలి అంటే పంటలు. అదే రాజస్థాన్లో ఒక ఊరు ఉంది, జైపూర్ 42 కిలోమీటర్లు. ఆ ఊరిలో సంవత్సరానికి 300 కోట్ల ఇన్కమ్ సంపాదిస్తారు. అది మినీ ఇజ్రాయెల్. ఒక 800 పాలివల్లులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా నిజామాబాద్ అంటేనే పసుపు అంటేనే నిజామాబాద్. మీరందరూ పసుపు పండిస్తున్నందుకు నిజామాబాద్ వాసులైనందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you so much. Requested to we are glad to invite Gadugu Gangadhar sir, member of Agriculture Farmer Welfare Council. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టగలరు. Please give big round of applause. Please. పల్లె గంగారెడ్డి గారు, మన అడిషనల్ డైరెక్టర్ అంకిత్ గారు, బాబు గారు, వచ్చిన అధికారులకు, రైతులకు, ఎక్స్పోర్టర్స్కి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మొట్టమొదటిగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పసుపు పొడి కొరికి రైతులను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉద్యమిస్తూ రోడ్లపై వేసి ప్రభుత్వ అధికారులను కానివ్వండి, ప్రజాప్రతినిధులను కానివ్వండి నిలదీసి ఈ పసుపు బోర్డు సాధించుకున్న రైతులందరికీ నా పేరు నమస్కారం. ఈ రైతు బోర్డు ఇచ్చిన సందర్భంగా మా జిల్లా తరఫున భారత ప్రధాని మోదీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. పసుపు బోర్డు రావడానికి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని ప్రభుత్వాధినేత అయిన
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పాత్ర ఉన్నందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి మా పార్లమెంట్ మెంబర్ అరవింద్ గారు కూడా కృషి చేసినందుకు ఈ సందర్భంగా అరవింద్ గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దానితో పాటు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మారుమూల ప్రాంతమైన వారి పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్త అంకపురనే గ్రామంలో ఉన్న ఒక రైతు కుటుంబానికి సంబంధించిన నా సోదరుని దేశ స్థాయిలో చైర్మన్గా వేసినందుకు మరోమారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ చక్కని కార్యక్రమం నిజామాబాద్ జిల్లాలో పసుపు బోర్డుకు సంబంధించి కానివ్వండి, స్పైస్ బోర్డుకు సంబంధించి కానివ్వండి ఈ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. మరి దేశానికి వెన్నెముక రైతన్న, భారత ప్రధాని మాట్లాడాలి, గ్రామ సర్పంచ్ మాట్లాడాలి. రైతన్న లేనిదే మనం లేదు, రైతన్న లేనిదే మనం బ్రతుకు లేదు, రైతన్న లేకపోతే మన నోటిలోకి లేదు. వేలు ఒక ముద్ద కూడా పోదనే నానుడికి నిదర్శనం రైతుడు. కానీ ఈ పసుపు బోర్డుకు సంబంధించి స్పైస్ కానివ్వండి, పసుపు బోర్డు కానివ్వండి, హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ సెరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని తీసుకుంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎక్కడ తిరిగినా ఫైనల్గా వచ్చేది రైతన్న దగ్గరికి. కానీ రైతన్నకు రాత్రి పౌరులు కష్టపడి రాత్రిలో అగ్రికల్చర్ తీసి పంట పొలాలకు వెళ్తే అక్కడ ఏమి అపాయం జరుగుతుందో అనే భయం లేకుండా వారు కష్టపడతారని పండించిన పంటకు వారు రేటు చెప్పుకునే స్థాయిలో లేకపోతే మన దురదృష్టకరం. ఈ భారతదేశంలో అధికారం ఈ పరిస్థితులకు లేకుండా పోయింది. అదే ఒక గుండు పిండి తయారు చేసుకున్న ఇండస్ట్రియలిస్టు ఆయన అనుకునే వస్తువుకి ఆయన రేటు నిర్ధారించి ఆయన చెప్పిన రేటుకి ఎదుర్కొన్నారు, పర్చేస్ చేయాలి. మరి రైతుకు అవకాశం లేకపోవడం చాలా బాధాకరం. మరి ఈ సందర్భంగా అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఉన్న అధికారులను కూడా కోరేది ఏమిటంటే పసుపుకు సంబంధించి పంట పండిస్తా ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి నిర్మల్ కానివ్వండి, బాల్కొండ కానివ్వండి, ఆర్మూర్ కానివ్వండి, జగిత్యాల కానివ్వండి, కోట్ల కానివ్వండి, మెట్పల్లి కానివ్వండి, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఇంత పసుపు పండిస్తా ఉన్నా మెకనైజేషన్ పెరగట్లేదు. సైంటిస్ట్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లో మనం వస్తూ ఉన్నాం, స్పీచెస్ ఇస్తా ఉన్నాం, టెక్నికల్గా ఉన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి తెలియచిపోతా ఉన్నాం. కానీ పంట పండించడానికి మెకనైజేషన్ ఏంటి అని కూడా మనం పరిశీలించే మెకనైజేషన్ అనేది మనం పోవట్లేదు. ఈ మధ్య కాలంలో మా కమిషన్ సంబంధించి కోదండ రెడ్డి గారు, మా అగ్రికల్చర్ కమిషన్ మెంబర్ అందరం బాల్కొండ ప్రాంతాన్ని విజిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మాకు సంబంధించిన ఇద్దరు అధికారులు సమర్పించారు. మా అగ్రికల్చర్ అధికారులు వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది, వాళ్ళు అడగడం జరిగింది, వాళ్ళు కూడా చూశారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న ఏవైతే మిషన్స్ వాడుతూ ఉన్నారో ఆ మిషన్స్ మనకే ఉన్నాయి. కానీ మరి కొత్త అధునాతనమైన కూడా ఈ యంత్రాంగాన్ని తీసుకొచ్చి మన రైతులకు ఈ విధంగా పండిస్తే బాగుంటుంది అనేసి ఆలోచన సైంటిస్టులు చెయ్యట్లేదు. సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నారు. ఈరోజు యువకులు వస్తూ ఉన్నారు, యువ సైంటిస్టులు వస్తూ ఉన్నారు, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి రోజు రోజు ఒకప్పుడు విత్తనం అనేది ఆ రైతు ఇంటర్ విత్తనం తయారు చేసుకునేవాడు, ఆ విత్తనాన్ని తిరిగి నాటేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు సీడ్స్ కంపెనీకి సంబంధించి సీడ్స్ ఇస్తా ఉన్నారు, సీడ్స్ తీసుకొస్తా ఉంటే మరి ఆ పంట పెరుగుతుందా, పోతుందా, ఉంటుందా తెలియదు. ఆ సీడ్స్ కంపెనీ ఒకవేళ తప్పుడు సీడ్స్ ఇచ్చి రైతుకు పంట పండకపోతే రైతన్న పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో మనం ఆలోచించాలి. కొన్ని సందర్భంలో రైతు పరిస్థితి బాగలేక సూసైడ్ చేసుకున్న, ఆత్మహత్య చేసుకున్న కూడా ఉన్నాయి. నిన్నగాక మొన్న ములుగు జిల్లాలో పంట విషయానికి వస్తే 3 ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ మనుషుల పంట రైతులకు స్కిన్ డిసీజ్ వస్తూ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే దేర్ నో ప్రాబ్లమ్ అంటే కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్. ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడితే నేను స్వయంగా మాట్లాడాను.
ఆయన ఇచ్చే రిపోర్ట్ అంటే అన్ని చక్కగా ఉన్నాయి సార్, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ సప్లై చేసినాయి సార్, ఇదేం వాళ్ళే అంటారు. ఇట్స్ ఓకే, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్, యు ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్, ఐ కెన్ అండర్స్టూడ్. దెన్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ దట్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్. మరి ఎందుకు ఏం చేయాలంటే సార్ దాన్ని మేము ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉన్నాం. దాని డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఓపెన్ అర్లీ అవర్స్ 4 o'clock సూర్యుడు ముందు చేసి పంపితే దాని రిపోర్ట్స్ వస్తాయని సార్ చెప్పండి. మరి మనుషులకు ఏ ఇబ్బందులు, మరి పశువులకు ఏ ఇబ్బందులు, వాటి మనసు లేకుండా దయచేసి నేను ఎవరైనా తప్పేసి మాట్లాడండి. అధికారులు ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే అధికారులే రెగ్యులర్గా ఫీల్డ్స్ ఉండేవారు, అధికారులకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ఆ ఫీల్డ్స్ గురించి మాకు ఎవరు ఉండదు. మీరు చేయగలుగుతారు. మీరు డిస్ట్రిక్ట్ అధికారులు వెళ్ళకుండా కనీసం అట్లీస్ట్ మీ సబార్డినేట్స్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ పంపిస్తే బాగుంటుంది. నిన్న కూడా నిజామాబాద్లో పసుపు సబ్జెక్టు అంత ఇష్యూ అయింది. మరి జనాభా రైతులంతా రోడ్డు మీదకి వచ్చారు. ఏంది ప్రాబ్లం అంటే వాటర్ ఇష్యూ, తేమ పర్సెంటేజ్. ఇంత ఎండలు కొడతారంటే రైతు అనేవాడు తప్పకుండా ఎండబెట్టి తీసుకొస్తాడు. ఈ ఎండలో తేమ పర్సెంటేజ్ ఉండదు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటా పసుపు 12% మీద ఉండాలి, దానికంటే ఎక్కువ ఉందని పసుపు రేట్ ఎందుకు పడేసిందో అంటే పైన రేటు తగ్గింది కాబట్టి మేము ఆ రేటు పెరగలేక కొనలేము, వాళ్ళు వీళ్ళు కింది వారు చెప్తారు. ఈ నిజంలో మార్కెట్కి సంబంధించి సుమారు 60 ఉందని అనుకుంటా ట్రేడర్స్ వారు కొనాల్సింది. ఇదంతా మరి బయట ప్రపంచం ఏంటి, వీళ్ళంతా రింగై రైతులను మోసం చేసి వీళ్ళు ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు అనుకుంటే మరి నేను కూడా బహుశా మా మార్కెటింగ్ శంకర్ గారు కాన్సర్ట్ అడిషనల్ గారు వాళ్ళంతా విజిట్ చేశారు. నేను లోకల్లో లేకపోతే వెళ్ళలేదు. అంటే ఒకరిపైన ఒకరు చెప్పి తప్పించుకునేలో భాగంగా రైతన్న నష్టపోతూ ఉన్నాడు. కనుక దయచేసి ఇంకా మాట్లాడుతుంటే చాలా వస్తూ ఉంటాయి, కానీ దయచేసి ఎవరు మాట్లాడినా ఎవరు తీసుకున్న రైతులను కాపాడే బాధ్యత మన అందరూ బుద్ధిస్తుందాపై ఉంది. మరి చక్కగా సెక్రటరీ గారు కొత్త ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొంత 17-18 బ్యాచ్ అనుకుంటాము భవానీ గారు చేశారు. భవానీ గారితో కూడా నా విన్నపం ఏంటంటే మీరు పసుపు కోర్టుకు సంబంధించి వచ్చారు కనుక దయచేసి పసుపు రైతులతో స్పెసిఫిక్ మీటింగ్ మీరు ఆర్గనైజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకున్న సంబంధం ఇంకా ఎక్కువ రైతులు అనుకుంటా లేదు. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు చాలా తెలివిగా చాలా చక్కగా పంటలు పండించి వారే మనకు తిరిగి ఆన్సర్ చేసే స్థాయిలో ఉన్నారు. కానీ స్పెసిఫిక్గా ఆ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకొని వాళ్ళతో మీరు డిస్కస్ చేస్తే మీకు వాట్ ఈస్ వాట్ అని గ్రౌండ్ రియాలిటీ వస్తుంది. గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుస్తుంది కనుక మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నారు, చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ అయితే చాలా బ్రహ్మాండ రైతులకు సేవ చేస్తే ఆ భగవంతుడు మీకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారని సందర్భంగా. ఎందుకంటే అధికారులు జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక స్థాయిలో ఉంటారు, వాళ్ళ సర్వీస్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు కొద్దిగా డల్ అవుతారు. అన్నీ కావాలని చూస్తున్నాం అన్నట్టు. కనుక న్యూలీ మీరు జాయిన్ అయ్యారు కనుక మీరు చక్కని కార్యక్రమాలు తీసుకొని మీ అధికారులను పరిగెత్తించి ఈ రైతులను కాపాడాలి. మేము మా కమిషన్లో అగ్రికల్చర్ కమిషన్లో మాకేమైనా అడ్వైస్ కావాలని అనుకున్నప్పుడు బాబు గారిని పిలిచారు. మా చైర్మన్ గారు బాబు గారు వచ్చి చాలా అడ్వైజ్ చేసి పోతూ ఉంటారు. చాలా చక్కగా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది బాబు గారికి. సరే మీ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన పైన ఏం అభిప్రాయం ఉందో కానీ మా కమిషన్ మాతో చాలా చక్కని అభిప్రాయం ఉంది, చక్కని అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అడ్వైజ్ చేసే తెలివి ఉన్నాయి, సైంటిస్టులు ఉన్నారు, కష్టపడే తత్వాలు ఉన్నాయి. కానీ భుజస్కంధాల పైన బాధ్యత చేసుకోలేక రైతులు నష్టపడుతున్నారు. మీ అధికారులందరికీ నేను చేసి నమస్కరిస్తున్నా. వారు క్షేమంగా ఉండాలి, మనం క్షేమంగా ఉంటాం. వారు సంతోషంగా ఉండాలి, మనం సంతోషంగా ఉంటాం. కనుక రైతులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీ అధికారుల పైన ఉంది. తగిన సూచనలు ఇవ్వండి. ఇంకా మీకు ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతన్నలకు ఏ విధంగా సహాయపడాలను, ఏ విధంగా రుణమాఫీలు కానివ్వండి ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఈ సందర్భంగా స్పైస్ బోర్డ్ సెక్రటరీ గారు కూడా ధన్యవాదాలు తాకుంటున్నాను. వై బికాస్ ఆర్గనైజర్ ఇంటికి నిజామాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్ కనుక అది కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. అట్లాగే మన సెక్రటరీ గారికి కూడా భవానీ గారికి చేతులెత్తి నమస్కరించుకుంటున్నాను. మీరు చక్కని మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ కోరుకుంటూ మీకు తప్పకుండా మా యొక్క సహాయ సహకారం ఉంటాయి. మా మార్కెటింగ్ చైర్మన్
దయచేసి మా గంగారెడ్డి గారికి పిలిపించాలి. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా భారతదేశానికి చేరిన మా ప్రాంతాన్ని గంగారెడ్డి గారు ఇచ్చారు కనుక యువకుడు యాక్టివ్గా ఉంటాడు. చైర్మన్ మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీస్ని అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్, హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, సెరికల్చర్ ఆఫీసర్, మార్కెట్ ఆఫీసర్ పిలిచి మీటింగ్ ఆలోచించాలని మరి పల్లె గంగారెడ్డి గారిని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పేరున ఈ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై జై భారత్, జై కిసాన్. మన అధికారులు అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, హార్టికల్చర్ కావచ్చు, సెరికల్చర్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, స్పైస్ కూడా కావచ్చు. నాది అనుకుంటే బాధ్యత, నాకెందుకు అనుకుంటే బాధ. ఇది అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్, నాట్ అదర్స్. ఈరోజు వచ్చినటువంటి స్పెషల్ గెస్ట్ అండ్ విజిటింగ్ గెస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ జనరల్ అడ్రస్ శ్రీమతి ఎన్ భవానీ శ్రీ మేడం గారు, సెక్రటరీ ఆఫ్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఈరోజు ఈవెంట్లో చైర్మన్ గారు శ్రీ పల్లె గారు, డైరెక్టర్ శ్రీ గారు స్పైసెస్ బోర్డ్, అంకిత్ అడిషనల్ కలెక్టర్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, బాబు గారు ఫ్రమ్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, గంగాధర్ గారు మెంబర్ అగ్రి ఫార్మర్ కౌన్సిల్, ముప్ప గంగారెడ్డి గారు చైర్మన్ ఏఎంసీ నిజామాబాద్. రైతులు అండ్ ఆల్ ద ఎక్స్పోర్టర్స్, రైతులు కూడా క్షమించండి, తెలుగు బాగానే వస్తుంది కానీ స్టేజ్ మీద మాట్లాడితే కూడా అర్థం. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూలీ క్రియేటెడ్ నేషనల్ కబడ్డీ బోర్డ్. Charge and I really hope to do my best service. Firstly, I would also like to thank the chairman, Sri Gangarareddy garu, a very dynamic chairman we have got, who is himself a farmer and he understands the issues faced by the farmers at the ground. Like mentioned by the other speakers, chairman of AMC member, గంగాధర్ గారు అన్నట్టు ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత విషయం మనం నేర్చుకుంటే అంత మాకు కూడా ఐడియాస్ బెటర్ ఉంటుంది. ఈ రోడ్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మాకు ఐడియాస్ అలాగే వస్తుంది. సో అందుకనే ఫస్ట్ డే చార్జ్ తీసుకున్నాక ఫస్ట్ మేము వెళ్ళింది కూడా మన తిరుపతి రెడ్డి అండ్ అదర్ ఫార్మర్స్, వాళ్ళే ఫస్ట్ వెళ్ళి కలిసాము. హ్యావింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ ఇన్ అ మోర్ సైంటిఫిక్ అండ్ మోడర్న్ వే ఇన్ ద పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ ఆఫ్ కవరేజ్. So the entire 4 villages have come together and others can also learn from. So వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ చేసాము, చాలా వరకు ఐడియాస్ వచ్చినాయి, ఇలా బోర్డు కూడా ముందుకు వెళ్ళచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర మనకు సహాయం చేయొచ్చు అన్నట్టు. రెండోది ఎంత ఫార్మర్స్ ఇంపార్టెంటో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్. సో సెకండ్ ఇంటరాక్షన్ we had was with Mahendra garu, who is a scientist and he has been wonderfully working on different varieties of turmeric. ఇంకా ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ ఏ టర్మరిక్స్ని మనం వెరైటీస్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా కల్చరల్ కంటెంట్ బెటర్ చేయొచ్చు, మన వెరైటీ ఇక్కడ రెసిస్టెంట్ ఆఫ్ పెస్ట్ ఉన్నట్టు ఎలా ప్రమోట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు చాలా యాంగిల్ నుంచి ఆయన చేస్తున్నారు రీసెర్చ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఐసీఆర్ అండ్ అదర్ IAS institutions which are also involved in research work around it. Mahendra garu, on the stage I will announce something. On behalf of Turmeric Board, మన startup Mahakum అనే ఈవెంట్ జరుగుతుంది. Prime Minister Modi will inaugurate in Delhi in the 3rd November. సో ఆ ఈవెంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దామని ఒక ఉద్దేశం ఉంది. ఇంకా మాకు పర్మిషన్ రాలేదు, కాకపోతే టర్మరిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి తెలుగులో మనం ఎగ్జిబిషన్ చేస్తే దానివల్ల వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ జనరల్ ఫార్మర్స్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇన్ లాంగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ టేకింగ్ ద స్టార్టప్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టర్మరిక్ ఈవెంట్ అండ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. అండ్ Mahendra garu, I wanted to personally talk to you about this.
but we would also welcome you to participate and represent the government board of decision. And apart from that, we అందరూ government గురించి ఏమేమి మాట్లాడాలి అందరూ చెప్పేశారు. So as the last speaker, last but one speaker, I don't want to repeat the same points. But now what I would like to say here is, with respect to turmeric, the most important thing the board can do is coordination. As a single board, మనం వచ్చేసింది బోర్డు వచ్చేసింది బెస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేస్తుంది ఒక రోజులో మొత్తం కింద మీద అయిపోతుందంటే అట్లా అవ్వదు. మీకు కూడా తెలిసింది. కాకపోతే ప్లేయింగ్ గేమ్ లాగా అందరూ వాళ్ళు చేశారా వీళ్ళు చేశారని కాకుండా అందరం కలిసి రైతులకి ఎట్లా బెస్ట్ రావాలి, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్రైజ్ కావాలి, ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి కూడా వ్యాపారం కావాలి. వాట్ డస్ ద పబ్లిక్ వాంట్, ద కన్స్యూమర్ వాంట్స్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్. సో ఇవన్నిటిని ఎండ్ టు ఎండ్ మనం ఎలా లింక్ చేద్దాం, సప్లై చైన్ని ఫ్రమ్ ఫార్మర్ టు ఎక్స్పోర్టర్ టు బయర్, హౌ వి విల్ ఇంటగ్రేట్ అండ్ ద వాల్యూ చైన్ కెన్ గెట్ బెటర్, దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి మీరు అందరూ కూడా ఒపీనియన్స్ ఇస్తూ ఉండండి. We always believe in coming from grassroots level, bottom up, not top. That is the reason Chairman గారు కూడా తెలుసు, even though the board is new, మేము మ్యాక్సిమం ఎవరైతే ఈ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ అచీవ్ చేశారో, సైంటిస్ట్ మనోహర్ రెడ్డి ఒక అవి కాకుండా ఇంతకు ముందు ఎవరెవరు దీంట్లో రీసెర్చ్ చేశారో, ఆల్ ఇండియా లెవెల్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్పెసిఫిక్లీ రీచబుల్ ఇన్ హైదరాబాద్, అందరూ కూడా మనం ఫోన్ కాన్వర్సేషన్ చేసి అందరినీ పిలిచి రెగ్యులర్గా మీటింగ్స్ పెట్టి ఈ బోర్డుని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకెళ్ళచ్చు అని ప్రతి ఒక్కరు ఐడియా తీసుకుని మనం దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. And Spices Board కూడా మాకు Dr. Ramashri and also the Secretary Spices Board have been helping us since we are like a new baby and they are like our elder brother. So they have been guiding and supporting us. Even కూడా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. And until the time we get our own wings to fly, we are expecting the same sort of support and guidance from Spices Board. So also, I have been approaching the state government. Amit Garu has come forward and support initiative of the Jamari Board. Babu Garu has also joined us. This is not the first time I'm meeting Babu Garu. 2 weeks అయింది నేను ఛార్జ్ తీసుకుని. వారం కింద నేను హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్తో మీటింగ్ చేసినప్పుడు చాలా ముందు నుంచి నా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేశారు. ఇమీడియట్లీ ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర మా దగ్గర ఉందో, ఇప్పుడు వరకు ఏమేమి మేము చేసామో గవర్నమెంట్లో ప్రతి రీసెర్చ్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా మీకు ఇస్తామని చెప్పి అందులో ఆయన మనకి సపోర్ట్ చేశారు. అట్లాంటి వాలంటీర్గా సర్వీస్ చేయడం వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ బోర్డ్, నాట్ ఓన్లీ నిజామాబాద్. రైతులు కూడా మీరు గుర్తించుకోవాల్సింది. ఏదైతే మీరు పోరాడి ఎంతో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ తెచ్చారు, విచ్ ఇస్ వండర్ఫుల్. తెలంగాణలో వేరే హెడ్ క్వార్టర్స్ బోర్డ్స్ ఏమి లేవు, గుంటూరులో ఉంది. సపోర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. సెక్రటరీ మీరు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మీకు తెలిసి ఎలా ప్రెషర్ ఉంటుందో మీరు కూడా అదే అర్థం చేసుకుని మనకు మాత్రం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు బెనిఫిట్ కావాలని అప్రోచ్ కూడా మనం చెప్తే అందరం కలిసి చేసుకుంటే చాలా బాగా చేయొచ్చు. చైర్మన్ గారు ఆల్సో వెరీ ప్యాషనేట్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ ఎవ్రీడే మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఎలా చేయమ్మా అని ఆయన ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో మనం అందరం కలిసి ముందుకెళ్ళాలనేది నా కోరిక. నా వల్ల అయింది బెస్ట్ ఐ విల్ గివ్ అనదర్ పోస్టింగ్ హైదరాబాద్, బట్ ఫోకస్ అయితే మీకే ఇస్తున్నాం. బోర్డు ముందు స్టెబిలైజ్ అవ్వాలనేది మా కోరిక. అండ్ I also request all the buyers to continue joining us and supporting the turmeric board. It is a new board and we are also thinking to do more such programs going forward internationally and domestically by Salami. And like you will be knowing, along the Spices Board, Shillong, Nagpur and Chennai, in the subsequent weeks we are conducting more similar workshops. And I would like to interact with the exporters and buyers separately on a one-to-one basis and understand what is the requirement. As much as we understand farmers ki em requirement undi, vaalla problem ento manaku telinattu meeru kuda issues evani teluste, we will be able to work taking your inputs. And we all know that there are some issues like that not having a residuity, not being able to meet the international standards. The pharma industry again needs a specific government content. So there are several issues and all this can be addressed in long term. And I would like to welcome all the stakeholders to give your respective viewpoints, and in future let us discuss on how we can collaborate directly with the farmers and like earlier speakers have mentioned,
who's the middleman and rates issues in that. So directly if the exporters can collaborate, directly source for your specific brands from here, I think farmers will also appreciate that kind of effort and the board will stand for that kind of support. I have come across few brands in the recent past, last year, కొన్ని brands, the Divine Foods and then again Shunya is a brand, Notarkan, Northeast is a brand, and all spices again. They are autistic people are working in covering production, covering product production, only autism things are doing. So అట్లా ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ బ్రాండ్స్ బెటర్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్కి తగినట్టు ఎట్లా మంచి ప్రోడక్ట్ మంచి హార్వెస్టింగ్ ఉండొచ్చు, గోయింగ్ బెటర్ అవ్వచ్చు. Going forward, the board will focus and work on that. I'm very fortunate and thank you for this opportunity. Thank you, madam. Thank you very much. I request you to Tirupati Reddy garu మనం ప్రస్తుతం టర్బైన్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది అన్ని ఇతర లైన్ డిపార్ట్మెంట్తో సమన్వయపరుస్తూ మన పల్లె గంగారెడ్డి సార్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో డైరెక్షన్స్లో ఇంటూ పర్సన్ టు పర్సన్ డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత దాని విధి విధానాలు అందరం కలిసికట్టుగా కార్యాచరణ చేయడం అన్నట్టుగా డిస్కస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. నేను అందరికీ నమస్కారం అంటే కొందరికి నమస్కారం అంటాను. అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం మేడం, మీకు కూడా. ఈరోజు చాలా శుభదినంగా భావిస్తున్నాను నేను. నిజంగా పసుపు అంటేనే శుభం. ఇంకా ఇంకోటి గ్రహించింది ఏంటంటే హేమాశ్రీ మేడం, భవానీ శ్రీ మేడం, ఇద్దరు స్త్రీలు, వాళ్ళ పేర్లకు కూడా శ్రీ. శ్రీ అంటే లక్ష్మి, పసుపు అంటే కూడా లక్ష్మి. ఇద్దరు లక్ష్మి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. స్త్రీలు స్త్రీలు అక్షరంలో స్త్రీ ఉంది, వాళ్ళ శ్రీ. చాలా లక్కీ. ఇంకోటి ఏంటిదంటే ముగ్గురు గంగాలు, పల్లె గంగారెడ్డి, గడు గంగాధర్, ముప్ప గంగారెడ్డి. ఆ గంగాధర నీళ్ళతోటే ఈ పసుపు పండుతుంది. ఈ ముగ్గురు గంగాలు కూడా సేమ్ ఉండడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తుంది. నేను అబ్బాయి చేస్తా ఉన్నా. ముగ్గురు గంగాలు, ఇద్దరు స్త్రీలు అంటే మొత్తం లక్ష్మి. గంగా మాతాకి అనడం, గంగా పితాకి అనడం అంటే గంగా మాత అంటే అది కూడా స్త్రీ కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి నిజంగా ఈ పసుపు ఈరోజు స్పైసల్ బోర్డు ద్వారా పెద్దలు గౌరవం అన్న తెలంగాణ బోర్డు చేయడం ఇంత పెద్ద ఎత్తున బయోసిరెన్స్ మీటింగ్ పెట్టడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు. మాది ఒక ఎఫ్ఓ, జేఎంకేఎఫ్ఎం ఎఫ్ఓ, పసుపు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రాంపల్లి మండలం మనోహరాబాద్ గ్రామంలో పెట్టడం జరిగింది. అందులో మేము 600 మంది రైతులము 5 గ్రామాలు మైలారం, కలుగోడు, జక్రాంపల్లి, పడకల మనోహరాబాద్ గ్రామాల నుంచి పెట్టడం జరిగింది. అది 4 సంవత్సరాల కృషి. ఈరోజు భవానీ శ్రీ మేడం గారు తెలంగాణ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంఎస్ఎంఈ నుంచి 90% సబ్సిడీ తోటి ఇప్పటికి మాకు 2,10,00,000 రూపాయలు రిలీజ్ కూడా వేసింది గవర్నమెంట్. దాని ద్వారా మిషన్లు తెచ్చుకొని పసుపును ఈరోజు చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సినాం. మా ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిన దాంట్లో ఇదివరకు ఒక 10 నుంచి 15 టన్నుల పసుపు పౌడర్ పట్టి కూడా అమ్మడం జరిగింది. మిగతా రైతులకు పసుపు పౌడర్ కూడా పట్టించాం. మా అదృష్టం ఏంటంటే దానికి ఇందూరు అని ఒక నామకరణం చేసినాం మా బ్రాండ్. అదే ఇప్పుడు ఇది ఇందూరు పసుపు, ఇందూరు హల్దీ, ఇందూరు టర్మరిక్ అని చెప్పి మేము పెట్టి ఇలా ప్యాక్ చేస్తున్నాము. 200 గ్రాములు, 500 గ్రాములు, 1000 గ్రాములు కాకుండా 25 కేజీలు, 50 కేజీలు కూడా బ్యాగులు తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మొన్న మేము చూసినాం ప్రత్యక్షంగా. ముప్పగంగారెడ్డి గారు అగ్రికల్చర్ చైర్మన్ నిజామాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ ఉంటే అక్కడ గొడవ చేద్దాం. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, వాల్యూ ఆడేడు, విలువ ఆధారిత వస్తువులు తయారు చేసినప్పుడే రైతుకు విలువ వస్తుంది. పండించే పంటకు కూడా విలువ ఉండదు. ఎప్పుడైతే విలువ చేస్తామో ఆ విలువ ఆధారిత పసుపు ప్రస్తుతానికి వస్తుంది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ 10,500 బాగుండేది అయితే ఈరోజు నా మిత్రుడు వైపు జోగింగ్పల్లి వ్యక్తి సాగిలో ఉన్నాడు, ఫోన్ చేసిండు, అన్న 13,000 అవుతుంది అన్నాడు. ఆ ఫోటోలు పెట్టమని చెప్పిన. ఆ ఫోటోలు పెట్టి నేను చూసుకున్నా, నిజామాబాద్ ఫోటోలు చూసిన చాలా తేడా ఉంది. అక్కడికేమో మంచి క్వాలిటీ ఎక్స్పోర్ట్ పంపించేట్టు అవుతుంది, ఇక్కడికేమో సలాలు వస్తుంది. అంటే ఒక రైతుగా నేను ఎట్లా మాట్లాడుతున్నంటే ఒక దిక్కు నేను రైతుగా ఉంటేనే ఫీల్డ్ ఫార్మర్ చేస్తూ, ఇంకో దిక్కు ఎఫ్ఓ పెట్టాను. కాబట్టి ఈ ఎఫ్ఓ ద్వారా ఇట్లాంటి పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి మోటివేషన్ క్లాస్ ఏర్పడేది. అసలు విలువ ఆధారిత వస్తువు చేస్తే విలువ ఉంటుంది, లేకుంటే విలువ ఉండదని. కాబట్టి ఒకటే విషయం నేను చెప్పాల్సిన వేదిక నుంచి, దయచేసి జాతీయ పసుపు చైర్మన్ అన్నారు, 2 ఐఏఎస్, 3 ఐఏఎస్ బాబు సార్ గారు మాకు ఎప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు.
ఒకటే చెప్తున్నా గడుగుగా అన్నట్టు మీరు దయచేసి అధికారులు ఫీల్డింగ్ దిగలండి. బాబు సార్ చెప్పారు బాధ్యత అనుకుంటే నాది కాకుంటే బాగా ఎంత మంచి ప్రశ్న చెప్పినట్టే నిజంగానే గ్రేట్. అది అధికారులు ఎంత మట్టు ఫీల్డ్కి వచ్చి సహాయకాలు అందిస్తారో అప్పుడు రైతు సక్సెస్ అవుతాడు, లేకుంటే సక్సెస్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మేడం గంగానగర్ భువనశ్రీ మేడం గారు యాక్టివ్ ఉన్నారు. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మేడం నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పసుపు ఏర్పడడం, నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంగా ఆఫీస్ ఐఏఎస్ మేడం రావడం విధంగా మా రైతులందరూ అదృష్టం మేడం. ఈరోజు మా ఇంటి అరవింద్ గారి కృషి కూడా ఇందులో చాలా ఉంది. అతను మరి పర్యటన గారిని జాతీయ బోర్డు చెప్పిన మా మార్పుల తనకు కూడా తెలుసు. పసుపు పండించిండు, దున్నిండు, ఎండబెట్టిండు, పాలింగ్ చేసిండు, గంజలు వచ్చి పన్నాడు, తిన్నాడు అనే. కానీ ఒక అట్లాంటి వ్యక్తికి చైర్మన్ వచ్చింది కాబట్టి నిజంగా నాకు న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా ఒకటే నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను, రైతులు దయచేసి అధికారులతో సమన్వయం చేసుకొని ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకొని అందరు సమిష్టి కృషితో ఎక్కడ గొడవ లేకుండా ఒక నిజామాబాద్ మార్కెట్ అంటే శ్రద్ధానంద్ గంజ్ అంటే ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుందాం. అక్కడ వెళ్ళి రోజు ఒకటి గొడవ వేయడం నాకైతే మంచిగా అనిపించలేదు. ఏదైనా ఉంటే బలగంగా చిన్న సూచన చేస్తా ఉన్నాను, అన్ని పార్టీలకు పిలిపించండి అన్న, అధికారులతో మీటింగ్ పెట్టిపోయింది. ఎవరు కూడా బస్సులో గంజలపై లొలేదు నా ఉద్దేశంలో. సాంగ్యాలలో కాదు, హిందువులలో కాదు, బస్మతులలో కాదు, మన నిజామాబాద్లో తాపో కండ వేసుకొని పోతాడు, పేపర్ సెట్ పెట్టిస్తాడు. ఏడు పాడతాను కాదు, ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది ఇట్లా? మరి మన ఫస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది, పేరేమో బయటకు బ్యాడ్ పోతుంది, అక్కడి నుంచి మీ పేరేం బ్యాడ్ వస్తలేదు. దయచేసి దీన్ని అడగట్టండి అన్న. మీరేమన్నా ఉంటే బయట మాట్లాడండి. ముఖ్యంగా నేను చైర్మన్ గారికి సలహా ఇస్తున్నా, రైతులు మంచి సరుకులు తెచ్చినా కూడా అక్కడ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. మన మార్కెట్కు మంచి పేరు వస్తే కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బయ్యర్స్ కూడా కొనే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను మరొకసారి నా రైతు సంఘం తరఫున సూచన చేస్తూ మీ అందరికీ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరు ఆఫీసర్స్ పల్లెలకు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మంచి భోజనం పెట్టిరు, వాసన కూడా వస్తుంది, కొంచెం యాక్టివ్ అయితే ఒక బుక్ ఎక్కడ తినచ్చు. జై జవాన్ జై కిసాన్, జై జవాన్ జై కిసాన్. కొంచెం స్లో రిట్ మాస్తా. జై బయర్ అంటే జై సెలర్, బయర్ సెలర్, జై బయర్ జై బయర్. థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు. అందులో భాగంగా మన డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ మన ప్రియతమ చైర్మన్ గారు శ్రీ పల్లవి రెడ్డి సార్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో వెల్కమ్ చెప్పి మాట్లాడుతూ వేదికపై ఉన్నటువంటి నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు సెక్రటరీ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ శ్రీమతి భవానీశ్రీ మేడం గారికి, అదేవిధంగా స్పైసెస్ బోర్డ్ డైరెక్టర్ రీసెర్చ్ మేడం రేమశ్రీ గారికి, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అంకిత్ గారికి, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర రైతు కమిషన్ సభ్యులు, నా మిత్రులు, నా ఆత్మీయులు బడుగు గంగాధర్ గారికి, గారికి, ఈ సెల్లర్ బయర్స్ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి నా రైతు సోదరులకు, ట్రేడర్స్కు, ఎక్స్పోర్టర్స్కు, అధికారులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు అనేక మంది పెద్దలు అనేక విషయాలు మాట్లాడారు. నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఇనాగ్రేట్ ఫంక్షన్ తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ కూడా ఇదే హోటల్లో నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఇనాగ్రేట్ ఫంక్షన్ కూడా ఇదే హోటల్లో జరిగింది. ఆ జరిగినటువంటి హాల్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మంచి పెద్ద హాల్లో పెట్టుకొని మొట్టమొదటి బయర్ సెల్లర్స్ మీటు పెద్ద ఎత్తున రైతుల్ని, ట్రేడర్స్ని, ఎక్స్పోర్టర్స్ని ఆహ్వానించి ఒక పెద్ద హాల్ తీసుకొని ఈ సమావేశం పెడదామని చెప్పేసి ఈ పెద్ద హాల్లో సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు చాలామందికి చాలా విషయాలు తెలియదు. చాలామంది రాజకీయంగా వేరే వేరే మాట్లాడినప్పటికీ నేను రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకుంటే ఆ రోజు కూడా సంక్రాంతి రోజు నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఫార్మేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆదేశించిన వెంటనే కొచ్చి నుంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, మా డైరెక్టర్స్ ఫార్మేషన్ డే రోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం కారణం ఎవరు ఇంతవరకు బయట చెప్పలేదు. చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఈరోజు స్పష్టంగా లోపల జరిగిన విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను.
ఇట్లా సమావేశం హోటల్స్ ఫైనల్ చేసినామంటే హోటల్ కాదు మేడం, మనం అఫీషియల్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలా, కలెక్టరేట్లో పెడదామని చెప్తే మేడం గారు కలెక్టర్ గారు ట్రై చేసిండ్రు. మా డీడీ గారు కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వాళ్ళ సీసీతో మాట్లాడిండ్రు, కలెక్టర్ గారు చెప్పిండ్రు. చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఏర్పాటు చేయకుండా మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్న పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా చెప్పలే విషయం. మా డీడీ గారు కలెక్టర్ ఆఫీస్తో మాట్లాడిండ్రు, మా స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు కూడా మాట్లాడిండ్రు. కానీ రాజకీయం చేయొద్దని ఉద్దేశంతో మాట్లాడలేదు. వాస్తవాలు కూడా చెప్పకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎవరెవరో ఏదైనా మాట్లాడుతుంటారు. కాబట్టి ఆ రోజు సంక్రాంతి పండుగ ఎవరు వస్తారో మా ఆఫీసులు అందుబాటులో లేరు, ఇవన్నీ విషయాలు చెప్పారు అధికారులు. కానీ మేము స్పష్టంగా చెప్తున్నాం, ఈరోజు ఆ విషయాన్ని ప్రపంచానికి గెలాల, సమాజానికి తెలియాలి. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మేము ముందుస్తున్నాను ఈరోజు. కాబట్టి సరే ఆ విషయాన్ని వదిలేద్దాం. మన టర్మరిక్ బోర్డ్ ఫార్మేషన్ తర్వాత మాకు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి రేమశ్రీ గారు మాకు ఆ రోజు టర్మరిక్ బోర్డు ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత మా ప్రభుత్వం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఈ బోర్డు ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలా, ఒక ఫుల్ టైం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని బోర్డుకు మనం ఇచ్చి ఈ బోర్డుని ఏ రకంగా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలా, రైతులకు ఏ విధంగా సేవలు అందించాలా, ఈ టర్మరిక్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి అనేకమైనటువంటి వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్షన్స్ ఏదైతే ఉందో మనం ఈ పసుపుని ఓన్లీ వంటలకు మాత్రమే కాదు, మిగతా మెడిసినల్ వాల్యూస్ విషయంలో కానీ, కాస్మెటిక్స్ విషయంలో కానీ, న్యాచురల్ కలర్స్లో కానీ, కలర్స్లో కానీ ఇంకా ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి విషయంలో మనం కొంత రీసెర్చ్ చేయించాలి. ఇంకా దాన్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలా. మన చాలామంది ఈ ప్రాంతంలో, మన ప్రాంతంలో రైతులు, నేను కూడా బోర్డు చైర్మన్ అయ్యేంత వరకు కూడా పసుపు అంటే తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళనాడులో, లేకుంటే కర్ణాటకలో, పక్కన మహారాష్ట్ర కొద్ది భాగమే ఈ పసుపు ప్రొడక్షన్ అవుతుందనేటువంటి ఆలోచనలో నేను కూడా ఉండేవాడిని. కానీ వాస్తవంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పసుపు 7 లక్షల ఎకరాల్లో పసుపు సాగు అవుతుంది. దేశంలో ఉన్నటువంటి 29 రాష్ట్రాల్లో, 27 రాష్ట్రాల్లో కూడా పసుపు సాగు అవుతుంది. చాలామంది ఈ ప్రాంత రైతులు అనుకుంటా ఉన్నారు, గత 2 సంవత్సరాల పసుపు రేటు ఎందుకు పెరిగింది అంటే, పసుపు రేటు పెరగడానికి కారణం మేము ప్రొడక్షన్ తగ్గించుకున్నాం కాబట్టి పసుపు రేటు పెరిగిందని అనుకుంటున్నారు. కానీ 2017-18లో 2,50,000 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి పసుపు ప్రొడక్షన్ ఈరోజు 7 లక్షల ఎకరాల పైచలకు ఉంది. పసుపు అత్యధికంగా పండిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రము మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్రలో 2 లక్షల ఎకరాల పైచలకు పంట పండుతుంది. ఆ తర్వాత ఒరిస్సా ఉంది, చిన్న రాష్ట్రం. ఒరిస్సాలో 60,000 ఎకరాల పైచలకు పంట పండుతుంది. ఆ తర్వాత తమిళనాడు 58,000 ఎకరాలు పడుతుంది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పక్కన 56,000 ఎకరాలు పడుతుంది. మధ్యప్రదేశ్లో కూడా 50,000 ఎకరాల పైచలకు పంట పండుతుంది. కర్ణాటకలో 25,000 నుంచి 30,000 ఎకరాలు పంట పండుతుంది. ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా 20 ఎకరాలు పంట పండుతుంది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో కూడా 20,000 ఎకరాలు పంట పండిస్తూ ఉన్నారు. హర్యానాలో పండుతుంది, రాజస్థాన్లో పండుతుంది, ఉత్తరప్రదేశ్లో పండుతుంది, ఉత్తరాంధ్రలో పండుతుంది, ఛత్తీస్గఢ్లో పండుతుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో పసుపు పంట పండుతుంది. పసుపు రోజు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా పసుపు రేటు తగ్గకుండా ఏ రకంగా ఎక్స్పోర్ట్ పెంచాలా, ఏ రకంగా వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకొచ్చి పసుపు రేట్లకు ధర తగ్గకుండా ప్రయత్నం చేయాలా, ధర మంచిగా వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంది. భారత ప్రభుత్వము అనేక విధాలుగా ఇప్పుడు గతంలో మన ఎక్స్పోర్ట్ టర్మరిక్ 2002లో ఒక 100 కోట్లు ఉంటే ఈరోజు 1900 కోట్ల రూపాయల 2030 వరకు 6,000 కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్ పెంచాలని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం టార్గెట్ తీసుకొని ముందుకెళ్తా ఉంది. కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా ఒక టార్గెట్ నిర్ధారించుకొని దీన్ని 6,000 కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్ ఏ విధంగా పెంచాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇంతకుముందు సోదరుడు తిప్పారెడ్డి చెప్పిండు, దేశంలో దాదాపు 27 రాష్ట్రాల్లో పసుపు పండుతుంది. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కానీ, ఏ మార్కెట్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు, అల్లరి లేదు, ధర్నాలు లేవు, రాస్తారోకోలు లేవు. ఇక్కడ ఎందుకైతుందనే విషయంలో వారు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిందిగా వారు చెప్పింది చాలా కరెక్టు. నేను కూడా ఆ రోజు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడాను. కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడితే వెంటనే జాయింట్ కలెక్టర్ గారిని పంపించారు. తర్వాత జగిత్యాల కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడాను.
కలెక్టర్తో మాట్లాడాల్సి చెప్పకూడదు, చాలా విషయాలు మాట్లాడినాం. ఇద్దరు కలెక్టర్తో మాట్లాడినాం. మన రాష్ట్ర రైతు కమిషన్ చైర్మన్ కోదండరెడ్డి గారు నాకు చాలాసార్లు ఫోన్ చేసిండు, 2-3 సార్లు ఫోన్ చేసిండు. నేను వారి పెద్దలు స్పష్టంగా చెప్పినాను, సార్ ఈ పసుపు 21 రాష్ట్రాల్లో పడుతుంది, కానీ ఎక్కడ కూడా ఇంత ఇబ్బంది లేదు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇబ్బంది వస్తున్న విషయంలో మనం ఒక లోతుగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇబ్బంది రావడానికి కారణం ఏంటి, ఆ మూలం ఎక్కడ ఉంది, ఎందుకు వస్తుంది, ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం అందరం కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా, రాజకీయం అంటే నిన్ను నేనంట నన్ను ఉంటావు సార్, అవన్నీ పక్కకు పెడదాం. మన మీద ప్రభుత్వాలు ఒక బాధ్యత ఇచ్చినాయి. ఆ బాధ్యతకు న్యాయం చేయడం కోసం రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మనం ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలా మీరు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలోనే మనమందరం కూర్చుందాం, రైతులను పిలిపిద్దాం, ట్రేడర్స్ పిలిపిద్దాం, కమిషన్ ఏజెంట్లను పిలిపిద్దాం, అందరినీ కూర్చోబెడదాం, అందరితో మాట్లాడదాం. ఎందుకో దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి సమస్య నిజామాబాద్ ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి దీన్ని ఆలోచించాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు నేను చెప్పడం జరిగింది. చేస్తామని చెప్పారు, చేస్తున్న రోజు ముందు ఇక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా వారు చెప్తారు. తప్పకుండా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా మన రైతులందరికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏ రకంగా న్యాయం చేయాలనే విషయంలో మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. సోదరుడు గడువు గంగాధర్ గారు చెప్పారు, నేను కూడా చైర్మన్ గారికి గడువు గంగాధర్ గారికి ఒకే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మనమందరం కలిసి రైతు సంక్షేమం కోసం పనిచేద్దాం, అందరినీ కూడా సమన్వయం చేసుకుందాం. రైతు కోసం మనం ఏదైనా చేస్తామో ట్రేడర్ కూడా ఆయన ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇబ్బందులు కూడా పరిష్కారం కోసం మనం పనిచేద్దాం. మనమందరం కలిసి మన మార్కెట్ ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఒక నిజామాబాద్ ఏఎంసీకే ప్రతి సంవత్సరం పసుపు ద్వారా 10 నుంచి 15 కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. 1% కమిషన్ వస్తే 15 కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. అట్లా దేశంలో అన్ని మార్కెట్ కమిటీలకు కూడా రైతుల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. ఆ రైతు సంక్షేమం కోసం మార్కెట్ కమిటీలు ఏ విధంగా పనిచేయాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా మార్కెట్ కమిటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను చైర్మన్ అయిన తర్వాత దేశ ప్రజలకు నాకు బోర్డులో నేను సెక్రటరీగా ఇద్దరుగా ఉన్నాను, మిగతా డైరెక్టర్లు అఫీషియల్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా బోర్డు పూర్తిగా ఫార్మేషన్ కాలేదు. అయినప్పుడు కూడా ఢిల్లీలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసిండు, అందరు అఫీషియల్ డైరెక్టర్సే. మాతో పాటు అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ, ఆయిల్ సెక్రటరీ, స్పైసెస్ బోర్డ్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా మన కామర్స్ సెక్రటరీ గారు, కామర్స్ జాయింట్ సెక్రటరీ, అడిషనల్ సెక్రటరీ, ఇంకా మిగతా అందరు అఫీషియల్స్ ఉన్నటువంటి సమావేశంలో నేను ఒక సూచన చేయడం జరిగింది. కొన్ని ఆ విషయాల్లో చాలామంది అటు మన అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ మీ ప్రొడక్షన్ అంతా మేమే చూస్తామన్నారు, బోర్డు ప్రొడక్షన్ చూడాలి, ప్రొడక్షన్ అంతా మేమే చూస్తామన్నారు. సార్ ప్రొడక్షన్ అంతా మీరే చూడండి, ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మీరు చూడాలంటే టర్మరిక్ ఫార్మర్స్ కోసం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా, హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హార్టికల్చర్ చూసేది హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తారు కాబట్టి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని కూడా నేషనల్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కు అక్కడ సూపర్విజన్ చేసేటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ రైతులకు ప్రొడక్షన్లో ఏ రకమైనటువంటి సహాయం చేస్తుంది, ఏ రకమైనటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంది, ఏ రకంగా మీరు పనిచేస్తున్నారనే విషయంలో మనమందరం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. కాబట్టి మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల హార్టికల్చర్ కమిషనర్తోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నేను చెప్పడం జరిగింది. దానికి అందరు కూడా సమ్మతి తెలియజేసారు. దీన్ని సమన్వయం చేసుకోవాలంటే హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్లో అన్ని పనులు మేము చూస్తామంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఏ రకంగా రైతులకు అన్ని హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నారు, ఏ రకంగా మీరు సూచనలు చేయగలుగుతున్నారు, ఏ రకంగా మీ ద్వారా హెల్ప్ జరుగుతుంది అనే విషయంలో మనం ఒకసారి కూర్చుందామంటే వాళ్ళు దానికి అంగీకరించారు. త్వరలోనే ఆల్ స్టేట్స్ హార్టికల్చర్ కమిషనర్స్తో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇంకో సూచన కూడా చేయడం జరిగింది. పసుపుకు సంబంధించి ప్రొడక్షన్లో హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే మార్కెటింగ్ వచ్చేసరికి ఆల్ ఏఎంసీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే పసుపు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఏఎంసీస్ ఉంటాయో, ఎక్కువ అమ్మేటటువంటి ఏఎంసీస్ ఉంటాయో, పెద్ద మార్కెట్లు ఉంటాయో ఆ పెద్ద మార్కెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి మార్కెటింగ్ కమిషనర్స్తో కూడా ఒక సమావేశం పెట్టుకున్నామని చెప్తే అది కూడా దాన్ని కూడా వాళ్ళు అంగీకరించడం జరిగింది. మేము బోర్డు ఇప్పుడు ఏర్పాటైంది, మా బోర్డు కొంత నిలదొక్కుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఎందుకంటే మీ అందరూ తెలుసు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళిపోయిన వేరుపడిన తర్వాత
అమరావతి పరిస్థితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మా బోర్డు కూడా వెళ్ళనే ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పైసెస్ బోర్డు నుంచి మనం వేరుపడ్డాం కాబట్టి స్పైసెస్ బోర్డు ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులు కానీ ఇవన్నీ కావాలంటే కొంత సమయం పడుతుంది. మనం అనుకున్నంత వేగంగా అన్ని పనులు కావు కాబట్టి బోర్డు నిలదొక్కుకోవడానికి సమయం పడుతుంది. కాబట్టి మా రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ రేమస్ సివిల్ గారు అడ్మిన్ కూడా వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి ఎంత తొందరగా మన స్పైసెస్ బోర్డు నుంచి మా టర్మరిక్ బోర్డుకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ విషయంలో కానీ మిగతా విషయాల్లో కానీ వేగంగా పనులు పూర్తి అవ్వడానికి సహకరిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. కాబట్టి అదేవిధంగా మిగతా అన్ని విషయాలు కూడా మన భవిష్యత్తులో పసుపు బోర్డు నిలదొక్కుని రైతుల కోసం ఏ రకంగా మేము సేవ చేయగలుగుతాం, రైతులకు ఏ రకంగా మేలు చేయగలుగుతాం, రైతులకు ఏ రకంగా ఇప్పటివరకు మన స్పైసెస్ బోర్డు ద్వారా ఏ రకమైనటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినాం, టార్పాలిన్స్ కానీ బాయిలర్స్ కానీ పాలిషర్స్ కానీ ఇంకా భవిష్యత్తులో పసుపు భూమిపైన ఆరబెట్టకుండా ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ ప్రొడక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ మనము ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు పసుపు విత్తిన తర్వాత వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్, టూర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి బోర్డు ఆలోచిస్తూ ఉంది. ఇక ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన ఏదైతే తిరుపతి రెడ్డి గారు ఎఫ్ఈఓ గురించి చెప్పినో ఆ ఎఫ్ఈఓ ద్వారా వాళ్ళు నిలదొక్కుంటే ఆ ఎఫ్ఈఓ మంచి సక్సెస్ఫుల్గా నడిస్తే ఆ ఎఫ్ఈఓ ద్వారా ట్రేడర్స్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఎక్స్పోర్టర్స్ కానీ వాళ్ళు మంచి నాణ్యమైనటువంటి పసుపు ఇస్తాము, మంచి ధరకి ఇస్తాము, మేము మీడియేటర్స్ లేకుండా మేము అందిస్తామంటున్నాం. కాబట్టి ఆ ఎఫ్ఈఓలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రేడర్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్టర్స్ కానీ ప్రోత్సహించి వాళ్ళందరికీ సహకరించాల్సిందిగా మేము వీళ్ళందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రేపు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు కూడా ఎఫ్ఈఓ ద్వారా వాళ్ళలాగా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరందరూ కూడా సహకరించాల్సిందిగా మీ అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో మేము రెగ్యులర్గా మా సెక్రటరీ మేడం మేము రోజు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం. మన హైదరాబాద్లో బోర్డుకు సంబంధించి ఇంకా ఏ రకంగా ముందుకెళ్దామన్న ఆలోచనతోనే హైదరాబాద్లో వారు 3-4 సైంటిస్టులను పిలిచారు. మనోహర్ రెడ్డి గారు కానీ, దినేష్ గారు కానీ, చక్రపాణి గారు కానీ ఇంకా చాలామంది కొంతమంది కూర్చొని దాదాపు 2-3 గంటలు ఈ పసుపు ప్రోడక్ట్స్ని ఇంకా ఏ రకంగా తయారు చేయొచ్చు, ఆయిల్స్ కానీ ఇంకా ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనే విషయంలో వాళ్ళందరినీ కూడా అడ్వైజర్గా పెట్టుకొని ఈ పసుపు బోర్డుని ఎట్లా ప్రమోట్ చేద్దామనేటువంటి ఆలోచన మీద చాలాసేపు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా అనేక విషయాలు కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తాం. పసుపు బోర్డుని దేశంలోనే ఒక మంచి ఆదర్శవంతమైనటువంటి బోర్డుగా మేము తయారు చేయడానికి మా సెక్రటరీ గారు కానీ మా ఆఫీసర్స్ కానీ మేమందరం కలిసి ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇంకా అదేవిధంగా రీసెర్చ్లో కూడా మన కమ్మరిపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టులు అక్కడ శ్రీనివాస్ గారు కానీ మహేందర్ గారు ఉన్నారు. మహేందర్ సారు చాలా సీనియర్ సైంటిస్టు. అక్కడ దాదాపు 200 రకాల సీడు ఉందని చెప్పి మా మేడం గారు మేము వెళ్ళినప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు. సారు చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. కానీ మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో వాతావరణ పరిస్థితుల మరి ఇంకేదా మనకు తెలియదు. కానీ నేను మా తాత కానీ మా తండ్రి కానీ నేను కానీ వేసింది ఒక ఎర్రగుంటూరు పసుపు వేసిన ఇప్పటివరకు నూతనంగా ఇప్పటివరకు ఒక్క వెరైటీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ వెరైటీ రాలేదు. అది వాతావరణం ప్రాబ్లమా మరి రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమా నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే దానికి ఏదైతే ఎర్రగుంటూరు ఉందో ఎర్రగుంటూరుకు సంబంధించి ఇంకా కొద్దిగా దానికంటే కొద్దిగా మంచి వెరైటీ వస్తే ఇక్కడ మీరు లండన్ వెరైటీ కూడా మేఘాలయలో పడినటువంటి లండన్ వెరైటీ అది 6.5% వస్తుంది. మరి అదే వెరైటీ తీసుకొచ్చి ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో పెడితే 2.5%, 3% అనేది వస్తలేదు. కానీ కారణం ఏంటనేది కూడా దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ పక్కనే ఉన్నటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాడేరు ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఒక వెరైటీ పెడతా ఉన్నారు. అక్కడ దాదాపు 4.5% పర్సెంట్ వస్తుంది. ఆ వెరైటీ ఏంటనేది కూడా ఒకసారి తెలుసుకొని ఆ వెరైటీ అయినా ఈ ప్రాంతానికి సెట్ అవుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేసి ఈ ప్రాంత రైతులకు భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక రకాల నేను కొంతమంది సైంటిస్టులు అడిగితే
ఎందుకు ఈ రకంగా జరుగుతుందంటే సార్ ఇంకొక 45 వెరైటీలు పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి, రేపు భవిష్యత్తులో మంచి వెరైటీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అందిస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. వీళ్ళకు దయచేసి సైంటిస్ట్ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు, చిత్తశుద్ధితోనే మంచి వెరైటీలు, హైట్ వెరైటీస్ కూడా ఇంకా ముందు తీసుకొచ్చి రైతులకు అందించే విధంగా ప్రయత్నించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. కాబట్టి అనేక దశాబ్దాలు ఈ ప్రాంత రైతులు పోరాటం చేసిండ్రు, తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి రైతులు పోరాటం చేసిండ్రు. తమిళనాడులో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మేము బస్సు ఓడిస్తున్నాం అక్కడ కూడా చెప్పింది కాబట్టి చెప్పినప్పటికీ కూడా మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అరవింద్ గారు ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంవత్సరాలుగా రైతులు పోరాటం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ పోరాటంలో వాస్తవికత ఉంది, వాస్తవంగా వాళ్ళ పోరాటంలో నిజం ఉంది. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఒక సంకల్పంతో గత ఈ టర్మ్ కంటే ముందు గత టర్మ్లో అనేక విధాలుగా అనేక మంది నాయకులని అధికారులను కలిసి అందరినీ కన్విన్స్ చేసుకుని భారత ప్రధానమంత్రిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలంటే ప్రధానమంత్రి గారు అంగీకరించి బోర్డు మనకి ఇవ్వడం, ఆ బోర్డు జాతీయ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని నిజామాబాద్లోనే అనౌన్స్ చేయడం, ఆ నిజామాబాద్లో వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్య చిన్న కార్యాలయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి నాలాంటి వ్యక్తికి జాతీయ బోర్డు చైర్మన్గా అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను మా పార్లమెంట్ సభ్యుడికి, అదేవిధంగా మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి, మా కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారికి కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరి సహకారంతో పసుపోర్డుని దేశంలోని ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి పసుపోర్డుగా తీర్చిదిద్దడానికి మా సెక్రటరీ గారు, మా అధికారులు, రెవెన్యూ సెక్రటరీ కానీ మిగతా అధికారులు కానీ అందరు తోడ్పాటుతోని అందరు కలిసికట్టుగా దయచేసి రైతులందరూ కూడా జరుగుతున్న వాస్తవాలు తెలుసుకోండి. ఎవరో ప్రోగ్రెట్ చేస్తే ఎవరో ఏదో మాట్లాడితే మీరు దాని గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ కూడా రైతులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి అందరం కలిసి మంచి కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం, మన రైతుల కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ దేశంలో మోడీ గారు ఏ రకంగా ఈ పసుపు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనేటువంటి టార్గెట్ ఇచ్చిందో ఆ 6,000 కోట్ల పసుపు మన ఎగుమతి 6,000 కోట్ల ఎగుమతి టార్గెట్ రీచ్ అయితే మనందరికి కూడా మన పసుపు మంచి రేట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి మనందరం కూడా సహకరించి ముందుకు తీసుకెళ్దామని తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాము. In the meantime, we on the other
నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ సమావేశం పసుపు ఉత్పత్తిదారులు, కొనుగోలుదారులు మరియు ఎక్స్పోర్టర్స్, అధికారులు అందరితో కూడా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పసుపు ప్రమోషన్ కల్పించడం, పసుపు ఎక్కువ మార్కెట్ చేయడం కోసం ఇటువంటి సమావేశాలు పసుపు బోర్డు ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సమావేశం తర్వాత 23వ తేదీ నాగ్పూర్లో, 24 చెన్నైలో, 26 షిల్లాంగ్లో ఇట్లా అన్ని సమావేశాలు పెడుతూ పసుపు రైతులకు ఏ రకంగా మార్కెటింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలా, టర్మరిక్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి ప్రపంచానికి ఏ విధంగా పరిచయం చేయాలా, టర్మరిక్ని ఏ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ పెంచాలా, ఈ రకమైన ఆలోచనతో ఇటువంటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. రైతులకు సంబంధించి కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళకు ఆఫ్టర్ మార్కెటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కానీ అదేవిధంగా స్టడీ టూర్స్ కానీ పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన మా బోర్డుకుంది. మళ్ళీ అదేవిధంగా రీసెర్చ్లో ఇంకా అనేకమైనటువంటి నూతన వంగడాలను కూడా తీసుకొచ్చి రైతులకు అందించాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంది. ఆ నూతన వంగడాల ద్వారా ఏ వంగడానికి ప్రపంచంలో డిమాండ్ ఉంది, ఆ రకమైనటువంటి పసుపుని రైతులు పండిస్తే రైతు కూడా లాభం కలుగుతున్నటువంటి అవేర్నెస్ కూడా రైతులకు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన బోర్డుకుంది. భవిష్యత్తులో బోర్డు ఇప్పుడిప్పుడే ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా భవిష్యత్తులో అనేక విధాలుగా ఈ బోర్డు ద్వారా రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా, అదేవిధంగా పసుపుని ఎక్కువ మనం మార్కెట్ పెంచితేనే కింద రైతుకు మేలు జరుగుతున్నటువంటి ఆలోచనతో అన్ని రకాలుగా బోర్డు పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రకమైన సమావేశాలు ఇంకా భవిష్యత్తులో మేము ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అన్ని రకాల సమావేశాలు కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. हम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं। हम टर्मरिक काश्तकार से लेते और एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई में हमारा भी माल जाता, हम पर डे 500 टन की आवक रही थी। हम पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। पूरे हल्दी बहुत रिस्पॉन्स है हमारे काश्तकार का, बहुत रोज़ की 500 टन 600 टन इतनी आवक आती। हम अभी निज़ामाबाद आए, यहाँ होटल में प्रोग्राम था, अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। यहाँ का रिस्पॉन्स एकदम अच्छा लगा हमको, एकदम बढ़िया एकदम थैंक यू। జాతీయ హల్దీ బోర్డ్ ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీ జనవరి 15 జరిగింది. దాని తర్వాత బోర్డ్ సెటప్ అయినాక ఫస్ట్ మనం చేసే పెద్ద బిగ్గెస్ట్ వైర్ సెల్లర్ మీట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నిజామాబాద్లో చేద్దామని చెప్పి ఇవాళ ఈవెంట్ జరిగింది. దీంట్లో ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్ ఆల్ విలేజెస్, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ కంపెనీస్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ బయర్స్ని మనం ఇండియా మొత్తం నుంచి ఇన్వైట్ చేసాం. హెల్ప్ ఆఫ్ స్పైసెస్ కొలాబరేటివ్గా ఈవెంట్ జరిగింది. బాగా సెల్లర్స్, ఎక్స్పోర్టర్స్ కూడా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ఇంకా మనం పండిస్తే బెటర్ ప్రైస్ వస్తుందని వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ చేసుకుని తెలుసుకున్నాం. రైతుల ప్రాబ్లం ఏంది, వాళ్ళకి మనం ఎలా ఇంకా మద్దతు చేయొచ్చు అనేది కూడా రైతులు కూడా వచ్చి మాట్లాడించారు. ఇట్లా ఇంకా కొద్దిగా మార్చ్ నెల మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ చేయాలనేది బోర్డు ప్లాన్ చేసింది. నాగ్పూర్లో 23rd, చెన్నైలో 24th అండ్ షిలాంగ్లో 26th మనం ఇట్లాంటి సిమిలర్ ఈవెంట్స్ ఫర్ బయర్ సెల్లర్ మీట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఫర్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్, రెసిడ్యూ ఫ్రీ ఫార్మింగ్, ఇట్లాంటివి మనం వీఆర్ కండక్టింగ్ ఇన్ దిస్ మంత్. Henceforth, the board will continue certain operations which will lead to better post-harvesting techniques, better education to farmers and market exposure, and will also focus on research and development.